Good morning. Today we are going to start this new chapter, periodic classification of elements. So last class we completed with, that is before your monthly test, we completed with thermodynamics. With that we have completed 4 chapters, that is basic concepts of chemistry and chemical calculations, followed by quantum mechanical model of an atom, gaseous state, and thermodynamics. 4 chapters we have completed, and still we have 3 more chapters in our volume 1 to complete. That is periodic classification of elements. We are going to start from today, and we are left out with 4th and 5th chapter in volume 1. So in periodic classification of elements, this lesson is just the extension of the lesson which you learnt in your 10th standard. In your 10th standard science also you had this periodic classification of elements. There you would have studied about what is what is this electronegativity, what is atomic radii, what is a molecular radii, and then like how to extract the different metals from their ores and minerals. You would have seen extraction of copper, extraction of iron, and then uses. All this you would have studied in your 10th standard. So here we are going to see again a detailed version of this periodic classification of elements. Here we are going to discuss about the different persons involved in the framing of this periodic table, different scientists, how did they develop this periodic table which we are having at present now. And then we will be discussing about how to calculate the electronegativity. In your 10th standard you would have just studied the definition. Here we are going to calculate all the electronegativity, atomic radii, and then what is this shielding effect of electrons from the nucleus, all the calculations and their electronic configurations, all that we are going to see. In second chapter, quantum mechanical model of an atom, we discussed how to write the electron, that is the electronic configuration. So here we are going to see how it is going to vary from different groups of elements. Okay, now let's see. So there are millions of chemical compounds existing in nature with different composition and properties formed from less than 100 naturally occurring elements. The discovery of element is linked with human civilization. In Stone Age, people used some metals to suit his needs without knowing that they are elements. So அந்த காலத்துல என்ன யூஸ் பண்றாங்கன்றதனே தெரியாம ஒரு சில மெட்டல்ஸை ancient people were using. They were using that metal, but they didn't know it is a metal, it is a metal or it is having so much of properties ங்கிறது தெரியாம they were using. Soon he learned to extract elements from ores and fashion them into his daily life. And after கொஞ்சம் days போக போக என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட daily lifeல அதை யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. Over the years more and more elements were discussed. In 1789, Lavoisier from France published the first list of chemical elements containing 23 elements after several experimental investigations. அவர் என்ன பண்ணார், நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணி Lavoisier, who is a person from France, is publishing the 23 elements. Antoine Lavoisier classified the substances into 4 groups of elements, namely acid making elements, gas like elements, metallic elements and earthy elements. So அவரோட கண்டுபிடிச்ச எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை வச்சு 4 குரூப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாரு. ஆசிட் மேக்கிங் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சல்ஃபர், ஃபாஸ்பரஸ் அண்ட் சார்கோல். கேஸ் லைக் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் லைட், caloric, that is heat, oxygen, azote which is nitrogen and hydrogen. And then metallic elements are cobalt, mercury, tin, copper, nickel, iron, gold, lead, silver, zinc, manganese, tungsten and platinum which is platinum. And earthy elements are lime which is calcium oxide, magnesium oxide, barytes which is barium sulfide and argilla which is aluminium oxide, silex is silicon dioxide. So அவர் கண்டுபிடிச்ச 23 elements என்ன பண்றாருன்னா இப்படி different categories, 4 different categories categorize பண்றாரு. And we are coming on to the next century classification of elements. 19th century la scientists have isolated several elements and the list of known elements increased. So 19th century la enna pannanga appadina 90s 1921 19 அந்த டைம்ல 1907 அந்த டைம்ல இன்னும் நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அது வரைக்கும்
அவங்க கண்டுபிடிச்ச எலிமெண்ட்ஸ் ரொம்ப நம்பர் ஜாஸ்தி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர் ஆர் 118 known elements. Out of 118 elements, 92 elements with atomic numbers, that is 1 to 92, are found in nature. So 118ல 92 elements நம்மளுடைய earth crust நேச்சர்லேயே கிடைக்குது. அண்ட் அட்மாஸ்ஃபியரில் கேஸாகவும் இருக்குது. ரிமைனிங் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஆர்டிஃபிஷியலாக லேபில் சிந்தசிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Scientists have found out there are some similarities in properties among certain elements. This observation has led to the idea of classification of elements based on their properties. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ்க்கு அவங்க ஒரு சில குரூப் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் தே ஷோ சிமிலாரிட்டி இன் தேர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ அது எல்லாமே தனியாக கேட்டகரைஸ் பண்ணாங்க. இன்ஃபேக்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் வில் பி பெனிஃபிஷியல் ஃபார் தி எஃபெக்டிவ் யூட்டிலைசேஷன் of these elements. So several attempts were made to classify the elements. அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த 118 எலிமெண்ட்ஸையும் நம்ம அப்படியே பஞ்சாக தூக்கிட்டு போய் வைக்காம, ஹவு ஒரு லைப்ரரிக்கு நம்ம போனோம்னா, இஃப் யூ see the books, டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ், ஃபிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே தனியாக, நான் ஃபிக்ஷன்ஸ் தனியாக, சயின்ஸ் தனியாக, இதெல்லாமே எப்படி பிரித்து வச்சுருக்காங்களோ அது மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பண்ணலாம். ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூஸிங் தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ்ன்ட்டு சயின்டிஸ்ட் தாட். நிறைய அட்டெம்ப்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணாங்க. அதில் வந்து ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் வந்து ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் கிடையாது, ஒன் ஆஃப் தி அட்டெம்ப்ட்ஸ் என்னதுன்னா அட்டாமிக் வெயிட்டை வச்சு கால்குலேட் பண்ணி அது பீரியாடிக் டேபிளில் வெயிட் வைஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இன் 1817 டொபிரினர் கிளாசிஃபைட் சம் elements like chlorine, bromine and iodine with similar chemical properties into the group of 3 elements called as triads. இதை நீங்கள் 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்பீங்க, டொபிரினர் ட்ரையாட்ஸு. அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, 3 எலிமெண்ட்டு ஒன்றா குரூப் பண்ணி அதோடைய ஆவரேஜ் அட்டாமிக் வெயிட் எடுத்து பார்க்கும்போது, அதாவது ஏபிசி எலிமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஏ அண்ட் சிக்கு அட்டாமிக் வெயிட்டோட ஆவரேஜ் வந்து பியோட எலிமெண்ட்டுக்கு சிமிலராக இருக்குது, சென்டர் எலிமெண்ட்டுக்கு சிமிலராக இருக்குதுன்னு சொல்லி 3 கிளாஸிஃபை பண்ணார். அந்த கேட்டகரியை வந்து ட்ரையாட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன் ட்ரையாட்ஸ் தி அட்டாமிக் வெயிட் of the middle element is nearly equal to the arithmetic mean of the atomic weight of the remaining 2 elements. That is what I said now, ABC. However, only a limited number of elements can be grouped as triads. So அவரால் எல்லாமே ட்ரையாட்ஸாக கொண்டு வர முடியல, ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அவரால் ட்ரையாட்ஸாக கொண்டு வர முடிஞ்சது. லைக் லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம், குளோரின், புரோமின், அயோடின், கால்சியம், ஸ்ட்ரான்சியம் அண்ட் பேரியம். இது மட்டும்தான் அவருடைய 3 ட்ரையாட்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ இவருடைய கான்செப்ட் எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியல, which have nearly same atomic mass இருந்தது எல்லாத்துக்குமே அவரால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியல. லைக் அயன், கோபால்ட், நிக்கல், ருதினியம், ரோடியம், பெலேடியம், ஆஸ்மியம், இரிடியம், பிளாட்டினம், இது எல்லாத்துக்குமே அவரால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியல. In 1862, AEBD Cancortius reported a correlation between the properties of the elements and their atomic weights. He said the properties of bodies are the properties of numbers. He intended the term numbers to mean the value of the atomic weight. So atomic weight, so அது உள்ள இருக்கிற எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கோ அதுதான் அதோடைய atomic weight அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. So he designed a helix by tracing the angle at an 45 degree to the vertical axis of a cylinder with a circumference of 16 units. So he arranged the elements in the atomic weight in the increasing order of the atomic weight along the helix on a surface of this cylinder. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருனா, ஒரு சிலிண்டர் எடுத்துக்கிறாரு, அந்த சிலிண்டரில் இன்க்ரீஸிங் வெயிட் ஆஃப் அட்டாமிக் வெயிட்டில் என்ன பண்ணுறாருனா எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு. ஸோ 1 complete turn of helix corresponds to an atomic weight increase of 16. ஒரு டேர்ன் கம்ப்ளீட் டேர்ன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஆட்டம் வரும்பொழுது 16 அந்த கம்ப்ளீட் ஆன எலிமெண்ட்டுக்கும் அடுத்த எலிமெண்ட்டுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருந்ததுன்னா அட்டாமிக் வெயிட் 16 இருந்துச்சு. எலிமெண்ட்ஸ் விச் லை ஆன் த 16 equidistant vertical lines drawn on the surface of a cylinder shows a similar property. This was the first reasonable attempt towards the creation of periodic table. However, it did not attract much attention. That is, ரொம்ப attention இவரோடையது ரீசனபிளாக இருந்தாலும் அது வந்து பெரியசாக யாருக்கும் அட்ராக்ட் பண்ணலை. In 1864, J. Newland made an attempt to classify the elements and proposed the law of octaves on arranging the elements in the increasing order of the atomic weights. So he observed that the properties of every
eighth element are similar to the properties of the first element. So you know Newland octaves. Octaves means he used the musical notes like sari kama pada nisa. So சால ஆரம்பிச்சு சாலே முடிகிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கும் லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கும் சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ திஸ் ஹோல்ட் குட் ஃபார் லைட்டர் எலிமெண்ட்ஸ் அப் டு கால்சியம் வரைக்கும் தான் இதுவுமே கரெக்டாக இருந்துச்சு. லைக் லித்தியம்க்கும் கால்சியம்க்கும் ஒரே மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்சர்வ் பண்ணாங்க. ஸோ இவராலையும் எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியல. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு சயின்டிஸ்டோடைய ட்ரையல் அண்ட் எரர். ஸோ அது அவங்க பண்ண தப்பை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா the next scientist will come and rectify it to the better way. So Mendeleev's classification in 1868, Lothar Meyer had developed a table of the elements that closely resembled the modern periodic table. He plotted the physical properties such as atomic volume, melting point and boiling point against atomic weight and observed a periodical pattern. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா physical point, melting point எல்லாமே கண்டுபிடிச்சு அதை ஒரு கிராஃபாக பிளாட் பண்ணி எதுலேருந்து இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது எப்படி டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்றதை லோத்தர் மேயர் கண்டுபிடிச்சாரு. அதே டைமில் டிமிட்ரி மெண்டலீவ் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு பீரியாடிக் லாவை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு. த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தேர் அட்டாமிக் வெயிட்ஸ் அப்படின்னு. அண்ட் திஸ் கால்ட் இஸ் பீரியாடிக் லா. திஸ் லா இஸ் கால்ட் அஸ் பீரியாடிக் லா. அவர் என்ன சொன்னார், ஒரு எலிமெண்ட்டோடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, அதோட அட்டாமிக் வெயிட்டை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்ட்டு மெண்டலீவ் சொன்னார். Who is Dmitry Mendeleev? Mendeleev listed 70 elements which were known till his time in several vertical columns. In order to increasing atomic weights, that Mendeleev constructed the first periodic table based on the periodic law. அவர் என்ன பண்ணாரு, 17 elements அவர் டைமில் இருந்தப்போ அவருக்கு தெரிஞ்ச 17 elements அக்கார்டிங் டு த இன்க்ரீசிங் அட்டாமிக் வெயிட் அவர் ஒரு பீரியாடிக் டேபிளில் அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு. அவர் தான் ஒரு ப்ராப்பர் பீரியாடிக் டேபிளில் டிசைன் பண்ணுறாரு. ஸோ இஃப் யூ see in this page you can see the periodic law. அவருக்கு தெரிஞ்ச 70 elements he is arranging. Also he left space between unknown elements. இதுக்கு மேலே ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் அது இந்த பிளேஸில் தான் வரணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சில எம்டி ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, எம்டி ஸ்பேஸும் விட்டுருந்தாரு. ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமும் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது மெண்டலீவ் சொன்ன ஐடியா கரெக்டாக இங்கே மேட்ச் ஆச்சு. As shown in the periodic table, he left some blank spaces, okay, since there were no element in the appropriate properties at that time. So he and other predicted the physical and chemical properties of missing elements. Eventually these missing elements were discovered and found to have the predicted properties. So என்ன பண்ணாங்க, அவர் விட்டு வச்ச ஸ்பேஸுக்கு ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ் ஃபில் ஆகணும், அந்த டைமில் கண்டுபிடிக்கல. ஆனால் அந்த கண்டுபிடிக்க வேண்டிய எலிமெண்ட்ஸ்க்கு இவர் ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ரிடிக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாரு. இவருக்கு அப்புறம் அந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே அந்த எலிமெண்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சி அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை மேட்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது ப்ரிடிக்ட் பண்ண ப்ராப்பர்ட்டிஸும் அவங்க கொடுத்த ப்ராப்பர்ட்டிஸும் மேட்ச் ஆச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் gallium and germanium were unknown at that time, but Mendeleev already அதை ப்ரிடிக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. நவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு பார்த்தும்போது அதோடைய எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, அலுமினியம்க்கு வந்து அவருடைய ப்ரிடிக்டட் வேல்யூ இஸ் 68 அண்ட் அவருடைய தட் இஸ் அப்சர்வ்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஈகா அலுமினியமாக தான் நம்ம கேலியம்னு சொல்கிறோம். தட் இஸ் ஈகா அலுமினியம்னா அலுமினியம்க்கு அப்புறம் வரப்போகிறது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அதோட ப்ரிடிக்டட் வேல்யூ 68 அட்டாமிக் வெயிட். அதோடைய அப்சர்வ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 70, கிட்டத்தட்ட மேட்ச் ஆச்சு. டென்சிட்டி 5.9 எக்ஸாக்டாக இருந்துச்சு. மெல்டிங் பாயிண்ட் லோன்னு சொன்னார், அதே மாதிரி கம்மியாக இருந்துச்சு. ஃபார்முலா ஃபார் ஆக்சைடு கொடுத்தாரு which is exactly matching, and formula for chloride also which was matching. ஈகா சிலிகானுக்கு அப்புறம் வரப்போகிறது ஜெர்மேனியம் டு ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் கொடுத்து அதோட வேல்யூஸை ப்ரிடிக்ட் பண்ணும்போது அதுவும் எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆச்சு. ஆனால் இவருடைய டேபிளில் ஒரு சில அனாமலிஸ், அதாவது ஒரு சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா, சம் ஆஃப் தி எலிமெண்ட்ஸ் வித் சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேர் பிளேஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ். எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சிமிலராக இருந்துச்சோ அது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸில் இருந்துச்சு. அண்ட் தோஸ் வித் டிசிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேர் பிளேஸ்ட் இன் சேம் குரூப். ஸோ இவர் கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே கரெக்டாக இருந்ததான்னு பார்த்தோன்னா கிடையவே கிடையாது. டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேம் குரூப்லேயும், சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் குரூப்லேயும் இருந்துச்சு. அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, சிமிலர்லி வித் ஹையர் அட்டாமிக் வெயிட்ஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் பிஃபோர் தி லோவர் அட்டாமிக் வெயிட். தட் வாஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி கான்ட்ரடிக்ஷன் இன் இஸ் பீரியாடிக் டேபிள். ஸோ கோபால்ட் வந்து நிக்கலுக்கு முன்னாடியே பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் வந்து கோபால்ட்டோடைய வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 59. நிக்கல் வந்து கோபால்ட்டுக்கு அப்புறம் வருது, whose weight is 58 only. And tellurium was placed in 6th group, but iodine was placed in 7th group because based on their atomic number it is not correct.
ஸோ திஸ் வாஸ் ஸ்டில் மெண்டலீவ். ஸோ இது வரைக்கும் எத்தனை சயின்டிஸ்ட்டு ஒருத்தராக கண்டுபிடிச்சி அது இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்திருக்கிறது மெண்டலீவ்ஸ் பீரியாடிக் டேபிள். இன்னும் நம்ம மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளுக்கு வரல. that we will see in next class. Modern periodic table was given by Moseley. What are the changes he made we will see in next class. Thank you.